நீங்க இன்னொரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆர்த்தி. ஓ நைஸ். ஏன்னா அவங்களோட ஊதுபத்தி அவங்களோட ஆர்த்தியில சர்ப்ரைஸே அவங்க சூஸ் பண்ற பாடல்கள் தான் இருக்கும். பாடல்கள் இல்ல, அவங்க சூஸ் பண்ற ஆர்த்திக்கான ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். ஸோ அது தவிர இன்னொரு சர்ப்ரைஸ்னா இன்னும் நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. வா, வெரி பியூட்டிஃபுல். वसुदेवसुतं देवं काञ्चचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं शरश्च महताह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः. பியூட்டிஃபுல் ஜி, சூப்பர். எவ்வளவு நல்லா இருந்து கேட்கறதுக்கும் எவ்வளவு தெய்வீகமா இருந்து. நீங்க உங்களோட உச்சரிப்பும் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. வெரி வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஜி. திருப்பதி மாவட்டத்தில் எல்லா ஆச்சாரியர்கள் ஒரு தனியங்களை கால் லெவலில் அவ்வளவா குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு பண்ணிருந்தாங்க friends. ஓ பியூட்டிஃபுல். அதான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாம் குரு பத்தி வந்துருக்கு என்ன அப்படின்னு. ஸோ நீங்களே சொல்லிட்டேன். வெரி நைஸ். Daniel, Daniel. வெரி நைஸ். Jai Shri Krishna. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். Chapter 6, sir. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. பியூட்டிஃபுல். எல்லா இடத்துலையும் சமமாக பார்க்கணும். அதேதான் இன்னொரு ஸ்லோகங்கள்லயும் வரப்போறது. வெரி நைஸ் விஜயலட்சுமி ஜி. பார்க்காம வேற சொல்றேன், ரொம்ப நல்லது. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஷீலா ஜி. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यथा प्रकाशयत्येककृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப அழகா சொன்னேன். ஸோ நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். 18 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். 19, 20, 21, 3 ஸ்லோகங்கள் நீங்க எடுத்துக்கலாம்.
10வதுல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இன்னியோட ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம். जय श्री कृष्णा सर। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानै यदतोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. Beautiful. Wonderful. Thank you, ma. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Thank you. சோ இது வரைக்கும் ஸ்லோகத்துல க்ஷேத்திரம் என்ன, ஞானம் என்ன, ஞேயம் என்ன, இது பற்றி சுருக்கமா பகவான் சொல்லிருக்கார். இது தெரிந்த பின் என்னோட பக்தர்கள் என்னோட நிலையை அடைவார் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலேருந்து பகவான் க்ஷேத்திரத்தை பத்தியும் பகவானை பத்தியும் சொன்னார். இப்ப அந்த க்ஷேத்திரஜன் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜீவாத்மா, அதை பத்தியான விவரங்களை சொல்வார். 19, 20, 21, 19, 20 சேர்த்து எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அது கண்டினியூஷனா வரும். 21வது ஸ்லோகம் அடுத்ததான் எடுத்துக்கலாம். 19வது ஸ்லோகம். பிரகிருதிம் புருஷை சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாராம்ச குணாश्चैव வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். பிரகிருதிம் இயற்கை, பிரகிருதி, புருஷம் புருஷः, ச இவ மற்றும் கூட, வித்தி அறிந்து கொள், அநாதி ஆரம்பம் இல்லாதது, உபா இரண்டும், அபி கூட, விகாராம் மாற்றுதல்களுடன், ச மற்றும் குணான் குணங்கள், ச இவ மற்றும் கூட, வித்தி அறிந்து கொள், பிரகிருதி பிரகிருதி, சம்பவான் பிறந்தது. சோ என்ன சொல்ற பகவான்னா, அறிந்து கொள், இயற்கை மற்றும் புருஷம் ரெண்டுமே ஆரம்பம் இல்லாதது, மற்றும் அறிந்து கொள் எல்லா குணங்களும் மாற்றுதல்களும்
பிரகிருத்திலிருந்து பிறந்தது பகவான் சொல்றார். போர்ஷனா பார்க்கலாம். பிரகிருதிம் புருஷைச்சைவ பிரக்ரு இல்ல பிரகிருதிம் திம் இம் வருது, என்ன ப வருதுனால பிரகிருதிம் புருஷைச்சைவ புருஷை ஷை ஷ அப்புறம் ஞ வருது, என்ன ச வருதுனால புருஷைச்சைவ வித்ய இது இது ய 3 இருக்கு. வித்ய 3 இருக்கிறதுனால வித்யநாதி உபாவபி. வித்யநாதி ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள். வித்யநாதி உபாவபி. உபா நெடில் எழுத்து, வபி குரல் எழுத்துகள். விகாராம்ச்ச விகாரம் வரணும்னா இஷ் வருதுனால விகாராம்ச்ச குணாம்ச்சைவ குணாம் இங்கேயும் வரணும், ஏன்னா இஷ் வருதுனால விகாராம்ச்ச குணாம்ச்சைவ வித்தி. அங்க ரெண்டாவது சரணத்துல வராதே வித் அண்ட் த. வித்தி பிரகிருதி வித்தி பிர இருக்கிறதுனால தீ மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். பிரகிருதி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். சம்பசமிதாக பிரகிருதி சம்பவான். बालाजी जी. जय श्री कृष्ण मैम. जय श्री कृष्ण सर. प्रकृतिं पुरुषैं चैव विद्यनादि उभावपि विकारंश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. जय श्री कृष्ण. விகாராம்ச்ச அது விகாராம்ச்ச சொல்றேன், அது ராம்ச்ச விகாராம்ச்ச குணாம்ச்சைவ. விகாராம்ச்ச குணாம்ச்சைவ. ஓகே, தேங்க் யூ. வித்யான்னு சொல்றேன், 2 தான் இருக்கு. அந்த ரெண்டாவது இந்த த சொல்ல வராட்டாலும் வித்ய அந்த 2 இத்த வர மாதிரியாவது ட்ரை பண்ணுங்க. அது வித்ய அது அட்லீஸ்ட் வித்யன்னு சொல்லக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த த வராட்டாலும் அது 2 இடத்துல தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. பாக்கி எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. 20வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். காரிய காரண கர்த்ருத்வே ஹேது பிரகிருதி ருச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேது ருச்யதே. காரிய உடம்பு, காரண கருவிகள், கர்த்ருத்வே செயல்களின் ஆதாரம், கர்த்ருத்வே செயல்களினால் எது வருதோ அது, ஹேதுஹு காரணம், பிரகிருதி பிரகிருதி, உச்சியதே கூறப்பட்டுள்ளது, புருஷ புருஷ, சுக துக்கானாம் சுகங்கள் துக்கங்கள், போக்திருத்வே அனுபவிப்பது, ஹேது காரணம், உச்சியதே கூறப்பட்டது. உடம்பில் மற்றும் அதன் கருவிகளின் செயல்களின் ஆதாரம் அல்லது மூலம், இவைகளின் காரணம் பிரகிருதி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சுகம் துக்கம் தூக்கம் எழுதியிருக்கேன். சுகம் துக்கம் அனுபவிப்பதின் காரணம் புருஷ ரூபம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வருஷனா பார்க்கலாம். காரிய ரஃபார் கொடுத்து காரிய கரண கர்த்ருத்வே, கார் ரஃபார் கொடுத்து ய கரண க எல்லாமே குரல் எழுத்துகள் தனித்தனியா சொல்லணும். காரிய கரண கர்த்ருத்வே, கர் ரஃபார் கொடுத்து த்ருத்வே த்ரு மில்ராக கொடுத்து காரிய கரண கர்த்ருத்வே ஹேது, ஹேது இல்ல ஹே தொண்டையிலேருந்து வரணும். ஹேது பிரகிருதி ருச்யதே, பிரகிருதி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள் எல்லாம் தனித்தனியா வரணும். பிரகிருதி ருச்ய ரூமில்லாக ருச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம், புருஷ புருஷ எல்லாமே குரல் எழுத்துகள்,
पुरुषः सुख दुःखानां सुख दुःख सुख दुःखानां भोक्तृत्वे इक् इत् ரு 3 இருக்கு. ஆனா भोक्तृ भूमिर आगात கொடுத்து इक् and த்ரு भोक्तृत्वे த்ரு மேல் आगात கொடுத்து भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते हेतु अरे हे தொண்டிலேந்து வரணும் भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते. भारती जी Yes, ma'am. Jai Shri Krishna, sir. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. பியூட்டிஃபுல். இந்த சுக துக்க சுக துக்கா அப்படிங்கிற சுக எல்லாம் வேண்டாம், கிளீன் அப் ஸ்பஷ்டமா சுக துக்கானாம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும். இன்னும் தப்பு இல்லை, பட் சொல்றச்ச இன்னும் அழகுக்காக சொல்றேன். சுக துக்கானாம். Yes, sir. Sukha Dukkhanam. பியூட்டிஃபுல்லி. Thank you, sir. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna. பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல முதல் 2 ஸ்லோகத்துல க்ஷேத்திரம் என்ன க்ஷேத்திரஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னு சுருக்கமா சொன்னார். அதே டாபிக் தான் இங்க திருப்பி கொண்டு வர்றார். இந்த க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரஜ்ஞக்கு பதிலா இங்க புதுசா பிரகிருதி புருஷ அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் அர்ஜுனன்ட்ட, என்கிட்டேந்து நீ கேளு, க்ஷேத்திரம்னா என்ன, அது என்ன மாதிரி இருக்கு, அதோட மாறுதல்கள்லாம் என்ன, ஆனா அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு 4 விஷயம் என்கிட்ட கேடு அப்படின்னு சொன்னார். அது என்ன மாதிரி இருக்கு, க்ஷேத்திரம்னா என்ன, அதோட மாறுதல்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு 5வது 6வது ஸ்லோகம்ல சொன்னார். அது என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறது இனிமேதான் சொல்ல போறார். அது எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறதுக்கு இது எல்லாமே, இதோட மாற்றுதல்களும் சரி, இதோட குணங்களும் சரி, இது எல்லாமே பிரகிருத்திலேருந்து வருது. இதோட மாறுதல் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது 6வது ஸ்லோகத்துல சொன்னார். இங்க இந்த குணங்கள் பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பகவான் இங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறார். 12வதுல இருந்து 18வது ஸ்லோகங்கள்ல எதை அறியணும், நியாயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னார். நியாயம் என்னன்னா பகவான் தான், பகவானை தவிர வேற ஒன்னும் அறியறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப இந்த 19வது ஸ்லோகத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் புருஷ அத பத்தி சொல்றார். புருஷனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றார். இந்த 12ல இருந்து 18வது ஸ்லோகத்துல எல்லாமே பகவானுக்குள்ள இருக்கிறது அப்படின்னு உள்ள இருக்கு அப்படின்னார். இங்க எல்லாமே புருஷனுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறார். அது சொல்றதுல அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த 2 தனித்தனியா சொல்ல எல்லாத்தையுமே சொல்றது, 2 தனித்தனியா அது பகவான்ல இருக்கு, இது க்ஷேத்திரஜ்ஞல இருக்கு, இது புருஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு, ஏன்னா பகவானும் இந்த புருஷனும் வேறு இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் சொல்றார். பிரகிருதி புருஷஞ்சைவ வித்யானாதி உபாவபி. இந்த பிரகிருதி அப்படின்னா முழு நேச்சர், எல்லாமே பிரகிருத்திலேருந்து தான் வந்திருக்கு. பொருள்கள் எல்லாமே பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. இந்த க்ஷேத்திரம்ங்கிறது எல்லாமே பிரகிருதி தான். பிரகிருதி தான் இந்த க்ஷேத்திரம். நமக்கு நம்மளால உணர முடிகிறது என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. பஞ்சபூதங்களா இருக்கட்டும், இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரு விழிப்புணர்ச்சியா இருக்கட்டும்,
இந்த பிரபஞ்சத்தோட புத்தி அறிவா இருக்கட்டும், அண்ட் தேகத்தோட ஒவ்வொரு தேகத்தோட புலன்கள் 10 புலன்களா இருக்கட்டும், மனசா இருக்கட்டும், அந்தந்த புலன்கள்ல இருந்து வர அந்த பொருள்களா இருக்கட்டும், அதாவது பார்க்கறதுக்கு எதை பார்க்கிறோமோ, எதை கேட்கிறோமோ, எதை முகர்றோமோ, அந்த மாதிரியா இருக்கட்டும், எல்லாமே பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கு. அதனால எல்லாமே பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. சோ பிரகிருதி புருஷம். புருஷம் இங்க சொல்றது வந்து க்ஷேத்திரஜ்ஞ. பிரகிருதி க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா புருஷம் க்ஷேத்திரஜ்ஞ. அது வந்து க்ஷேத்திரஜ்ஞ, க்ஷேத்திரத்தை அறிந்தவர் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்லிடுறார். சோ இந்த புருஷம்ங்கிறது இந்த ஆத்மாவான ஜீவாத்மா பகவான ஒரு துளி, அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பமே கிடையாது அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி, இந்த பொருள்கள் எல்லாமே அதுக்கும் ஒண்ணும் ஆரம்பம் கிடையாது. ஏன்னா அதுவும் பகவான்ல இருந்து வருதுனால, இது ரெண்டுமே பகவான்ல இருந்து வருது. பகவான் ஒரு துளி க்ஷேத்திரஜ்ஞ, பகவானோட இன்னொரு துளி வந்து இந்த பிரகிருதி. இது ரெண்டுமே அங்கேருந்து வருதுனால ரெண்டுமே அனாதி அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். வித்தி அநாதி உபாவபி அப்படிங்க. சோ இது ரெண்டும் அனாதி. ஆனால் அதுக்குள்ள அங்கதான் அது ஒண்ணுதான் அதுகளுக்குள்ள இருக்கிற காமனாலிட்டி, சேம். பாக்கி எல்லா விஷயத்திலையும் அதுகள் இந்த புருஷனும் பிரகிருத்தியும் வேறு வேறானது. இந்த பிரகிருதிக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு. ஆனால் இந்த க்ஷேத்திரஜ்ஞ, இந்த புருஷனுக்கு ஒரு ரூபமே இல்லை. இந்த பிரகிருத்திலேருந்து வந்த பொருள்கள்லாம் மாறிண்டே இருக்கும். ஆனா இந்த புருஷன் மாறவே மாற மாட்டார். இந்த பிரகிருத்திலேருந்து தான் எல்லா பொருட்களும், இந்த பிரகிருத்தில இருக்கிற எதெல்லாம் பார்க்கிறீங்களோ, எதெல்லாம் நீங்க உங்களால உணர முடிகிறதோ, அது எல்லாமே இந்த பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. ஆனா இந்த க்ஷேத்திரஜ்ஞிலேருந்து ஒண்ணுமே வரல. இந்த க்ஷேத்திரம் எதுக்குமே காரணம் இல்லை. க்ஷேத்திரஜ்ஞன் இது பண்ணினா அது ஆகுங்கிறது பிரகிருத்தில இருக்கிறது தான். இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்பா, இது பண்றதுனால இது ஆறுது அப்படிங்கிறது, அது அந்த க்ஷேத்திரத்துக்குள்ளதான் இருக்கு, பிரகிருத்தில தான் இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இந்த க்ஷேத்திரஜ்ஞனுக்கு, இந்த புருஷனுக்கு கிடையாது. இப்ப நான் சம்டைம் க்ஷேத்திரஜ்ஞன்பே, சம்டைம் புருஷன்பே, இது ரெண்டும் ஒன்றுதான். சம்டைம் ஜீவாத்மா அப்படின்பேன், ஆத்மா அப்படின்பேன். இது எல்லாமே ஒண்ணு. அதுக்கு மாறாக இருக்கிறது இந்த பிரகிருதி அப்படிங்கிறோம், இயல்பு அப்படிங்கிறோம், பிரபஞ்சம்ங்கிறோம், இத பஞ்சபூதங்கள்ங்கிறோம். இதெல்லாமே பிரகிருதி. இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி சொல்லலாம். இதெல்லாம் க்ஷேத்திரம். சோ பிரகிருதி, க்ஷேத்திரம், இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற பொருள்கள், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரியா சொல்லுவான். இதுவும் மாத்தி மாத்தி இது எல்லாமே எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணு. ரெண்டும் அது மாதிரி. பிரகிருத்தினா அது, புருஷன்னா இது. சோ இங்க இருந்து உபாவபி அப்படிங்கிற, இது ரெண்டும் கூட அப்படிங்கிற. ஆனா ஏன் இங்க உபாவபி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணமே, உபானா ரெண்டும், அப்பினா கூட. ஏன் சொல்றேன்னா இது ரெண்டும் அனாதியா இருந்தாலும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். எப்படி அது ரெண்டும் அனாதியா இருக்கோ அது மாதிரி இதுகளுக்குள்ள வேறுபாடுகளும் அனாதி. என்லெஸ் டிஃபரன்சஸ் ரெண்டுத்துக்குள்ளயும். என்னாச்சு? கேக்குது சார். கேக்குறதா? ஓகே சார் எனக்கு I had a power cut here. I've joined. புரிஞ்சுது. ஏதோ சடனா ஏதோ ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது, அது இப்பதான் பார்த்தேன். சரி, ஆல் ரைட். சோ க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அங்க சொன்ன மாதிரி இங்க பிரகிருதி
புருஷ அப்படிங்கிறார். அங்க வந்து வித்தி அப்படின்னு சொன்னது புரிஞ்சுக்கோ. இங்க வந்து வித்தின்னு சொல்றது இதுகளுக்குள்ள இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். இது ரெண்டும் அனாதியா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோ, இது ரெண்டும் தனித்தனி வேறு வேறு. ஏன் அப்படின்னு சொல்றதுன்னா நம்ம வந்து அது ரெண்டும் சேர்ந்தா இருந்துதான் பாக்குறோம். நமக்கும் பிரகிருதிக்கும் தான் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது ரெண்டும் வேறு வேறு அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து உபாவபி வித்தி அப்படிங்கிறார். விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். இதுல இருந்து இருக்கிற மாற்றுதல்கள்லாம் எதெல்லாம்? இச்சாத்வேஷ சுக துக்கம் சங்காத சேத்தனா திருதி அப்படின்னு முதல் சொன்னார். இச்சா ஆசைகள், துவேஷம், சுகம் துக்கம், சங்காத்தம், சேத்தனா நமக்குள்ள இருக்கிற விழிப்புணர்ச்சி, நமக்குள்ள இருக்கிற பிராணன், அண்ட் திருதி உறுதியாக இருக்கிறது. இதெல்லாமே மாற்றுதலுக்கு மாறிண்டே இருக்கும். அதுக்காக இந்த 7 மாற்றுதல்களும் இந்த 3 குணங்களும் சத்துவ ரஜச குணம் தமச குணம் இது எல்லாமே பிரகிருத்திலேன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ அதுல என்ன புரியுதுன்னா புருஷாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. புருஷன் மாறாது, புருஷனுக்கும் குணங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. 7ஆவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் பகவான் வந்து இந்த குணங்கள்லாம் என்டேன்னு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற. இங்க வந்து குணங்கள்லாம் பிரகிருத்திலேன்னு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அதோட கான்டெக்ட் டிஃபரெண்ட். 7ஆவது ஸ்லோகத்தை பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தார். இந்த குணங்கள்லாம் நான் பண்ண பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் அங்க வந்து குணங்கள்லாம் என்டேன்னு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார். ஆனா அது அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, என் மேல பக்தியா இருக்கிறவாள் இந்த குணங்கள்லாம் தாண்டி வந்துருவா, நான் பண்ண குணங்கள்லாம் தாண்டி வந்துருவா அப்படின்னு தான் சொல்றதுக்கா அங்க சொல்றாரு. ஆனா இங்க இந்த குணங்கள்லாம் பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்ல. விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான், பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார். அடுத்ததா காரிய கரண கர்த்திருத்வே ஹேத்து பிரகிருதி ருச்சியதே. இந்த ஆகாசம், காற்று, நீர், நெருப்பு, பூமி, இந்த பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் கேட்கறது, தொடர்றது, பார்க்கறது, ருசிக்கிறது, முகர்கிறது, இந்த 10ம் பிரகிருத்திலேருந்து வந்தது. இந்த மனசு, புத்தி, சேத்தனா, விழிப்புணர்ச்சி, காது, நம்ம உடம்பு, கண்கள், நாக்கு, மூக்கு அண்ட் வாய் பேசுறதுக்காக, அப்புறம் கைகள், கால்கள், பிறப்பிற்கான கருவிகள், வெளி போகிறதுக்கான கருவிகள், இந்த 13ம் இதுல இருந்து சேர்ந்திருக்கு. காரண அப்படிங்கிறோம். இதெல்லாம் இந்த கருவிகள் எல்லாம் காரணம். இந்த பிரகிருத்தியிலேருந்து தான் இந்த எல்லா பிரகிருத்தில தான் எல்லாமே நடக்கிறது. எந்த கர்மங்கள் நடக்கிறது எல்லாமே, எதெல்லாம் நடக்கிறதோ எல்லாம் பிரகிருத்தில தான் நடக்கிறது. ஏன்னா அதுதான் மாறக்கூடியது. ஒரு விஷயம் கூட இந்த புருஷன் மேல புருஷனுக்குள்ள நடக்கிறது இல்ல. அது வெறும் அப்படியே இருக்கு. எதெல்லாம் நடக்கிறதோ, எதெல்லாம் செயல்கள் இருக்கோ, எதெல்லாம் அனுபவங்கள் இருக்கோ, இதெல்லாம் பிரகிருத்தில இருக்கு. இந்த அத வந்து இங்க காரிய அப்படிங்கிற. எந்தெல்லாம் நடக்கிறதோ அதெல்லாம் காரிய. இதெல்லாம் பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு இந்த காரணங்கள், இந்த கருவிகள் தேவை. 3 விதமான கருவிகள். ஒண்ணு கர்மங்கள் பண்றதுக்கான கருவிகள். இதெல்லாத்தையும் புலன் அறியறதுக்கான
நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். அதை தவிர மனசு, புத்தி, விழிப்புணர்ச்சி. இந்த கைகள், கால்கள் இதெல்லாம் கர்மங்கள் பண்றதுக்கான கருவிகள். அதெல்லாம் ஸ்தூலமானது. இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் சூக்ஷ்மமானது. ஆனா இந்த மனசு, புத்தி, சேத்தனா இது எல்லாமே மிகவும் சூக்ஷ்மமானது. இதுல கர்மங்கள் பண்ற கருவிகள் கை, கால் அதெல்லாம். ஆனா இந்த இந்திரியங்கள் இதெல்லாம் வெளியில இருக்கு. ஆனா இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. இந்த கர்மங்கள் பண்றதெல்லாம் இந்த கருவிகள், கர்மங்கள் பண்றதுக்கான கருவிகள். அதை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த இந்திரியங்கள். இந்த இந்திரியங்கள் இந்த கர்மங்கள் பண்ற கருவிகளை கண்ட்ரோல் பண்றது. ஆனா இந்த மனசுங்கிறது இந்த இந்திரியங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது. அண்ட் இந்த மனசை புத்தி கண்ட்ரோல் பண்றது. இந்த புத்தியை நம்மளோட விழிப்புணர்வு கண்ட்ரோல் பண்றது. சோ இந்த கர்மங்கள்லாம் இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இது இல்லாம இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சோ இந்த மனசு இந்த இந்திரியங்களோடையும் இந்த கர்மம் பண்ற கருவிகளோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறது. சோ இந்த இந்திரியங்கள்ல இருந்து எது வருதோ, என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீட்பேக் வருதோ அதெல்லாம் இந்த மனசு முதல்ல பார்த்துக்கிறது. அப்பதான் இந்த மனசுனால இதெல்லாம் நமக்கு புரியறது, இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. இந்த புத்தி இதை பண்ணணும், இதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது புத்தி சொல்றது. அண்ட் இந்த அகங்காரம் இந்த விழிப்புணர்ச்சி, இந்த சேத்தனா அப்படிங்கிறோமே, அது இந்த புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்றது. சோ இதெல்லாம் பிரகிருதி சம்பந்தப்பட்டது. காரணம் மற்றும் காரியம் இதெல்லாம் இந்த கருவிகள் எல்லாம் பிரகிருத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார். புருஷ சுகதுக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுருச்சியதே. அடுத்ததாக புருஷா என்ன, அது என்ன பண்றது அப்படின்னா, புருஷாங்கிறது புரியுங்கிறது, அறிவது, இதெல்லாம் புருஷனோட வேலை. இதுல புருஷானா புருஷன் பொண்டாட்டி அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க. புருஷானா க்ஷேத்திரஜன், நம்மளோட ஜீவாத்மா. சோ இப்ப ஒரு தியேட்டர் முழுக்க மலையாளம் படம் பார்த்துட்டு இருக்கானா, எந்த உடம்பு, இந்த உடம்பு எதை அனுபவிக்கிறதோ அது இந்த புருஷனுக்கு தான் தெரியும். சோ இந்த புருஷன் இந்த உடம்பு என்ன அனுபவிக்கிறதோ அதுக்கான கண்ட்ரோல்லாம் இந்த புருஷன் இருக்கு. இந்த புருஷனுக்கு என்ன வேலை? இந்த உடம்பு என்ன அனுபவிக்கிறதோ அதை அறிவதுதான் அதோட வேலை. இப்போ ஒரு கசப்பான ஒரு மாத்திரை வாயில போட்டுட்டோம்னா அதுல இருந்து ஒரு சின்ன கரண்ட் மாதிரி வருது. அந்த கரண்ட் என்ன பண்றது? அது புலன்ல இருந்து வருது, நம்மளோட இந்திரியங்கள்ல இருந்து வருது. அந்த கரண்ட் மனசுக்கு போயிடுறது. அது எப்படியான அந்த ருசியோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல எலக்ட்ரிக் கரண்ட் நம்மளோட மனசுக்கு போறது. அது கசப்பு அப்படின்னு தெரியுது. ஆனா அது என்னது அப்படிங்கிறது இந்த புருஷா அவருக்கு தான் தெரியும் அது என்னது அப்படின்னு. ஏன்னா புருஷங்களோட வேலை என்னன்னா, என்ன நடக்கிறதோ அதை அப்படியே பார்க்கறது தான் அதோட வேலை. இந்த புருஷான்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா, இந்த ஜீவாத்மான்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா, அந்த பிரகிருத்திலேருந்து எது வருதோ, அந்த பிரகிருதி எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றதோ ஸ்கிரீன் மேல
அது வந்து யாருக்கும் தெரியாது. இந்த பாக்குறவன் இருந்தாதான் இந்த ஸ்கிரீன்ல எதை போடுறோமோ அதுக்கு அதோட பலன் இருக்கு. அது இல்லைன்னா அதுக்கு ஸ்கிரீன்ல என்ன போடுறோமோ, இந்த தியேட்டர்ல போய் அந்த தியேட்டர்ல ஒரு ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது ஒரு படத்தை போட்டா அந்த ஆடியன்ஸ் பாக்குறது தான் அதுல முக்கியம். ஆடியன்ஸே இல்லாம அதுல போட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த ஆடியன்ஸ்ங்கிறது தான் இந்த புருஷன். சோ இந்த கசப்பான மாத்திரை நமக்குள்ள போனோம்னா அது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது அந்த புருஷாலாவுக்கு தான் தெரியும். அந்த புருஷாங்கிறது அதோட புரோகிராமிங் பிரகாரம் அதோட வாசனைகள் எப்படி இருந்தோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல சில பேருக்கு கசப்புன்னா பிடிக்கும். கசப்புன்னா பேடுன்னு யாரும் இல்லை. எனக்கெல்லாம் கசப்பு கொடுத்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா என்னோட ப்ரோக்ராமிங் அப்படி. சோ அந்த பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புருஷன்னால வருது. சோ இந்த பிரகிருதி வந்து எந்த மாதிரியான ப்ரொஜெக்ஷன் போடுறதோ அது வந்து சுகானுபாவமா துக்கானுபாவமாங்கிறது அந்த புருஷாலனால தான் டிசைட் ஆகுது. ஏன்னா அது அதோட வாசனைகளுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கு. இப்ப ஹாரர் சீன் பாக்குறதுக்குன்னு ஆசையா சில பேர் உட்காந்துருப்பா. ஹாரர் சீன்லாம் பார்க்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு ஓடுறவானும் இருக்கா. ஏன் அதே தானே அந்த ஸ்கிரீன்ல வருது ஒண்ணும் இல்ல. அந்த ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து ஒண்ணு வருது. அந்த ஸ்கிரீன்ல நடக்கிறது எல்லாருமே ஒரே தான். இந்த பிரகிருதி பண்றது இவ்வளவுதான். ஆனா அதை உணர்ந்தும் அதுதான். அதே கண்டுதான் பாக்குறது. அதே புத்தி அதே மனசுதான். ஆனா சில பேர் அது புடிச்சுட்டு பாக்குற, சில பேர் ஓடி போயிடுறா பயந்துண்டு. அது காரணம் புருஷா. சோ நம்ம வந்து ஹாப்பியா இருக்கோம், சுகமா, அதாவது மகிழ்ச்சியா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த புருஷானால தான் வருது. சோ இதுல இருந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இந்த இந்த 2 லைன்ல பகவான் சொல்றார், எதெல்லாம் நடக்கிறதோ அதெல்லாம் பிரகிருதியில நடக்கிறது. நம்ம உடம்பு வந்து தேகம் வந்து இந்த பிரகிருதியோட விளையாடிட்டு அதுலேருந்து சில பலன்கள்லாம் வருது. அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறது இந்த புருஷா. அது சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் அப்படி அனுபவிக்கிறதுங்கிறது இந்த புருஷா. சோ இந்த சுகம் துக்கம்ங்கிறது ஒரு சைக்கிள். அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். ஒரு அனுபவத்திலேருந்து இன்னொரு அனுபவத்துக்கு. இதுதான் சம்சாரம். சோ இப்ப வந்து நம்ம இது வரைக்கும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நமக்குள்ள இருக்கிறது தான் பிரம்மன், நமக்குள்ள இருக்கிறது தான் பகவான் ஒரு துளி பகவான். அண்ட் இது வந்து இந்த பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கு, எனக்குள்ள இருக்கிறது தான் உனக்குள்ளயும் இருக்கு அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது அனாதியானது, எண்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது, சனாதனமா இருக்கிறது. அதை வந்து விபாஜனம் பண்ண முடியாது. இது வந்து அக்ஷரமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கோம். அண்ட் நமக்கு இன்னும் நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், பிரகிருதிங்கிறது பகவான்கிட்டேருந்து வருது. அது வந்து பல பொருட்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அதுல இருந்து தான் அதுல வந்துட்டு இருக்கு. இந்த 3ஆவது இந்த புருஷா அப்படின்னு எங்கேருந்து வந்தா? அதுவும் இந்த 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 புருஷா இந்த உடம்பதான் ஏன் சேர்த்துக்கிறா, எடுத்துட்டு இருக்கா? லட்சக்கணக்கான உடம்புகள் இருக்கு. அதுல இருந்து இந்த உடம்ப மட்டும்தான் ஏன் சேர்த்துக்கிறா, ஏன் எடுத்துக்கிறா? அந்த உடம்புக்கு இருக்கிற சுகமும் துக்கமும் மட்டும்தான் ஏன் அனுபவிக்கிறா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். சோ பகவான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த சம்சாரத்தோட ரூட் காஸ் எங்கேன்னு வருது, இந்த சுகம் துக்கம் அனுபவிக்கிறதெல்லாம் எங்கேன்னு வருது அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற. 21வது ஸ்லோகம். புருஷ
प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु புருஷः புருஷன் பிரகிருதிஸ்தः பிரகிருதியில் அமர்ந்து ஹி மட்டும் புங்க்தே அனுபவம் பிரகிருதிஜான் பிரகிருதியால் பிறந்தது குணான் குணங்கள் காரணம் குணசங்கः குணங்களோட பிணைப்பினால் அஸ்ய அவரின் சத் நல்ல அசத் கெட்ட யோனி ஜன்மசு பிறப்பு. பிரகிருதியில் அமர்ந்து புருஷன் பிரகிருதியின் குணங்களை அனுபவிக்கும் இந்த குணங்களுடன் பிணைப்பு அவர் நல்லது அல்லது கெட்ட யோனில் பிறப்பதற்கு காரணமாகும் அப்படின்னு பகவான் இந்த பிரகிருதி இந்த புருஷா ஏன் இந்த தேகத்துலதான் இருக்கா, இதோட அனுபவத்தை தான் ஏன் சுகம் துக்கமா எடுத்துக்கிறா, ஏன் இந்த உடம்பதான் சூஸ் பண்ணா அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு வருஷனா பார்க்கலாம். புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புருஷ எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். பிரகிரு இல்ல பிரகிருதிஸ்தோ ஹி திஸ்தோ தீமிலாக ஸ்தோ இஸ் அண்ட் த இருக்கு. அந்த தோ கொஞ்சம் எழுத்து சொன்னா ஹி ஷார்ட் ஆயிடும். புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே இங்கு இக்கு த 3 இருக்கு. புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் புங்க்தே தே மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து புங்க்தே பிரகிருதிஜான் பிரகிருதி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய காரணம் குண எல்லாமே கா நெடில் எழுத்து ரண குண எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். காரணம் குண சங்கோ இங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சமில் ஆகாத் கொடுத்து சங்கோஸ்ய கோமில் ஆகாத் கொடுத்து காரணம் குண சங்கோஸ்ய சதசத்யோ நிஜன்மசு சதச எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். சதசத்யோ சமில் ஆகாத் கொடுத்து சத்யோனி யோ நெடில் எழுத்து சதசத்யோனி ஜன்மசு ஜமில் ஆகாத் கொடுத்து சதசத்யோனி ஜன்மசு. தீபாஜி சொல்றேன். पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु. Beautiful. Very nice. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् பிரகிருதிஸ்தோஹி அப்படிங்கிற பிரகிருத்தில உட்கார்ந்து இருக்கிற சிதமா இருக்கிறத புருஷா. பிரகிருத்தில இருக்கிறதுனா இங்க ஷரீரஸ்தோஹி தான், ஷரீரத்துல இருக்கிறது தான். இங்க புருஷா பிரகிருத்தின்னு சொல்றதுனால புருஷ பிரகிருத்தில உட்கார்ந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்ற. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான். ஆக்சுவலி இந்த பிரகிருதிக்குள்ளதான் உட்கார்ந்து இருக்குது புருஷன். ஆனா அந்த உடம்புக்குள்ள ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த உடம்போட அதோட சங்கம் இருக்கிறதுனால, அதோட பிணைப்பு இருக்கிறதுனால, இந்த உடம்பு தான் நான் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு இருக்கிறதுனால, இந்த உடம்பு என்னது, நான் இது, நான் என்னோடது, இதெல்லாம் வர்றதுனால பிரகிருதி பிரகிருத்தியில உட்கார்ந்து இருக்கிறது இருக்கிற புருஷன் ஷரீரத்துல உட்காந்துருக்க மாதிரி நினைச்சுட்டு. அந்த மாதிரியான இருக்கிற அந்த புருஷா, இந்த ஆத்மா இந்த உடம்புல வர
சுகங்கள் துக்கங்கள் அதெல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. இந்த சுகானுபாவங்கள் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலிருந்து வர்றதெல்லாம் சுகங்கள், இந்த மாதிரி கெட்ட சூழ்நிலையில வர்றதெல்லாம் துக்கங்கள், இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு இந்த புருஷா. சோ அதனால்தான் இங்க வந்து புங்தே பிரகிருதி ஜான்குணான், இந்த பிரகிருத்திலேன்னு வர என்னெல்லாம் அனுபவங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது. ஒரு கார்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கார் ஓட்டுநருக்கு தான் மேலதான் நம்ம செலான் பண்றோம். ஏன்னா அந்த கார் ஓட்டுநர் வந்து அந்த கார் என்னது, நான் தான் அது மேல ஃபுல் கண்ட்ரோலா இருக்கும், இந்த காரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்து அப்படி ஆக்சிடென்டோட காரணம் இந்த கார் ஓட்டுநர் தான் எடுத்துக்கிறோம். சோ அதனால இந்த இந்த உடம்புக்கு நடக்கிறது எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த ஆத்மாக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஏன்னா அந்த 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 ஆத்மா வந்து இந்த உடம்பு எந்து அப்படிங்கிறதுனால, இந்த கார் எந்து அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த காருக்கு என்ன நடக்கிறதோ அது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த உடம்பு எந்து அப்படிங்கிறதுனால இந்த புருஷனுக்கு இந்த உடம்புக்கு நடக்கிறது எல்லாமே இந்த புருஷனுக்கு தான் கிடைக்கும். காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோஹி ஜன்மசு. சோ நல்ல கெட்ட யோனி அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஜென்மம் எடுப்பான் அப்படிங்கிறது இந்த குணங்களோட அதோட சங்கத்தை பொறுத்து இருக்கு. இந்த குணங்கள்லாம் பக்கத்திலேருந்து வந்திருக்கு, அதோட சங்கம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நல்லது இல்ல கெட்ட யோனி கிடைக்கும் அப்படின்னு. இந்த 3 குணங்கள் சத்வ ரஜச தமச இதெல்லாம் பக்கத்திலேருந்து வருது. இந்த குணங்கள்ல இருந்து எல்லா பொருள்களும் வருது. இந்த குணங்களோட இந்த புருஷன் சங்காத்தம் வச்சுட்டோன்னு எந்த மாதிரியான ஒரு யோனில பிறக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா இருக்கு. சோ புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசு. இப்ப 2 பசங்கள் வந்து ஒரு பாக்ஸிங் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு இருங்கோ. அண்ட் அந்த 2 பசங்களோட பாட்டிமா பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கா. எல்லாரும் இந்த டிவியை பார்த்துட்டு இருக்கா. அதுல ஒரு பாக்ஸரோட பெரிய ஃபேன் ஒரு பையன், இன்னொரு பாக்ஸரோட பெரிய ஃபேன் இன்னொரு பையன் வச்சு. அந்த மேட்ச் நடக்க நடக்க அந்த பசங்கள் தான் ஃபைட் பண்ற மாதிரி கையும் காலையும் வச்சுன்னு உதறிண்டு உட்காந்துருப்பா. இப்போ ஒரு பாக்ஸர் இன்னொரு பாக்ஸர் அடிச்சோன்னா அந்த பாக்ஸர் பிடிச்ச இந்த பையன் வந்து நான் அடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் குதிச்சுட்டு இருப்பான். ஆனா அந்த 2 பசங்களோட பாட்டி பின்னாடி உட்காந்து எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பா. ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது. அது மட்டும் இல்ல, அந்த முதல் பாக்ஸர் இந்த மாதிரியான ஒரு கையில ஏதாவது வளையம் போட்டு இருக்கான்னா அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கிற இந்த பையன் அவனும் தன் கையில இந்த வளைய போட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பான். இன்னொரு பாக்ஸர் எல்லாம் பண்றானோ சைகை எப்படி பண்றானோ அவனுக்கு இருக்கிற சைகை அது இந்த இன்னொரு பையன் வந்து அதை எடுத்துட்டு இருப்பான். சோ இந்த பசங்கள் அந்த பாக்ஸரோட அவ்வளவு இணைஞ்சு போறதுனால அந்த பாக்ஸர்கள் பண்றதெல்லாம் தான் பண்றோம் அப்படின்னு அதுக்கான அவன் பண்றதெல்லாம் தான் அதுவும் தானும் காப்பி பண்ணிட்டு இருப்பா. இது வெறும் பசங்களுக்கு நடக்கிறது இல்லை, இது ஒரு உதாரணம் தான். இதேதான் எந்த வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் நடக்கிறது. இன்னொருத்தர் பண்றத எப்படி பண்றாலோ அதையே நம்மளது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு அதோட இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு படம் பாக்குறச்ச
அந்த படத்துல வர அந்த கேரக்டரோட நம்ம சேர்ந்துன்றோம். அதே மாதிரிதான் இந்த புருஷன் வந்து பிரகிருதியில உட்கார்ந்து அந்த பிரகிருதியோட இப்படி இணைஞ்சு போயிடுறான். இந்த புருஷன் இந்த உடம்பு தான் எந்து நான் அந்த உடம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பிணைச்சுன்னு போயிடுறான். சோ இந்த மாதிரிதான் நமக்கு சம்சாரம், நம்மள இந்த சுக்க துக்கம்ங்கிற சைக்கிள் நம்மள இப்படி அட்டாக் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம அதோட இணைஞ்சிடுறோம். அதனால சோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த பிணைப்புனால ஒண்ணு வருது. அண்ட் இந்த குணங்கள் விளையாடுறதுனாலதான் இந்த பிரகிருத்திலேருந்து இந்த அனுபவங்கள்லாம் நமக்கு வருது. அண்ட் அதுல இருந்து வர விஷயத்தை வச்சுட்டு நமக்கு பேராசை வருது. அந்த அதே மாதிரியான அனுபவம் நமக்கு கிடைக்காதான்னு. இன்னொரு கார் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், அந்த கார் கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு ஆசையில இருந்து வந்துருக்கும். ஏன்னா நமக்கு அந்த பிணைப்பு இருக்கிறதுனால. ஏன்னா நம்மளோட குணங்கள் அது மாதிரி அதோட குணங்களோட நம்ம சங்காத்தம் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால. இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயமா நமக்கு இந்த அட்டாக் பண்ணுது சம்சாரங்கிறது, சுகதுக்கமான சைக்கிள். ஒண்ணு வந்து நம்ம அந்த 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 பிரகிருத்தியோட அந்த உடம்போட நம்மளோட நானா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு மிஸ்டேக்கன் தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுக்கிறதுனாலையும், இந்த குணங்கள்ல இருந்து வர அனுபவங்கள்லாம் இது நம்ம பிடிச்சிருக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு அதோட இந்த குணங்கள்ல இருந்து வர அனுபவங்களோட ஒரு பிணைப்பு இருக்கிறதுனாலையும் இந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கிறது இங்க. ஒண்ணு வந்து நம்ம தான் உடம்பு அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த பிரகிருத்திலேருந்து வர சுகங்கள்லாம் இந்த அனுபவங்கள்லாம் நமக்கு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த ரெண்டு மாதிரியான ஓட்டுறதுனால நமக்கு இந்த பிணைப்புகள் வருது. இந்த சம்சாரத்தோட நம்ம இந்த சுகதுக்கம்ங்கிற சம்சாரத்தோட நம்ம சேர்ந்துன்றோம். அதனால நமக்கு எந்த மாதிரியான யோனி கிடைக்கும் அப்படின்னு அடுத்த ஜென்மத்துல வருது. சோ இதுலேருந்து வெளியில வரணும்னா இந்த குணங்களோட ஒரு சங்காத்தம் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் வரணும். இந்த வைராக்கியம் இருந்தா இந்த சங்காத்தம் போயிடும். இந்த குணங்கள்ல இருந்து வர அந்த அனுபவங்களோட பிணைப்பு இருக்கணுங்கிற சங்காத்தத்துல இருந்து வெளியில வரலாம். இன்னொன்னு வந்து இந்த உடம்போட சங்காத்தம் எப்படி எடுக்கணும்னா அது ஞானத்தினால்தான் முடியும். சோ அதனால பகவான் சொல்ற இந்த மாதிரியான சம்சாரத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னா இதுல இருந்து வெளியில வரணும். அதுக்கு ஞானம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இந்த புருஷா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறோட ஞானம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற. அதோட எங்களோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். Thank you, sir. Jai Shri Krishna. Thank you, sir. Jai Shri Thank you, Krishna. sir. Jai Shri Krishna. ரொம்ப டயர்டா இருந்தேன். வாய்ஸ்ல இருந்தே புரிஞ்சிருக்கும். எப்படியோ இந்த கிளாஸ் நடந்துட்டேன்.